ज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ॐ मम आग्ने वर्चो विहवेश्वस्तु वयं वेन्दानास्तनुवं पुषेम मह्यन्नमन्दां प्रतिशश्चतस्रस्त्वयाध्यक्षेण हृतनाजयेम मम देवा विहवे सन्त सर्व इन्द्रावन्दो मरुतो विष्णुरग्निः ममान्तरिक्षमरुगोपमस्तु मह्यं वातः पवतां कामे अस्मिन् मयि देवा द्रविणमायजन्तां मय्याशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्या होतारावनिषन्दपूर्वेरिष्टाः स्याम तनुवा सुवीराः मह्यं यजन्तु मम यानि हव्याकूतिः सत्या मनसो मे अस्तु येनो मानिगाङ्गतमच्छनाहं विश्वे देवासो अधिवोचता मे देवी ईश्वरवीरुणकृणोत विश्वे देवास यः वीरयुध्वम् माहास्महि प्रजयामातनोभिर्मारधामद्विषते सोमराजन् अग्निर्मण्यं प्रतिनुदन् परस्ताददप्तो गोपाः परिपाहिनस्त्वम् प्रत्यञ्जोयन्तु निगुतः पुनस्ते महिषान् चित्तं प्रबुधा विनेशत् धाता धातॄणां भुवनस्य यस्पतिर्देवगुंसरितारमभिमातिशाहम् इमै यज्ञमश्विनो भा बृहस्पतिर्देवाः पान्तु यजमानन्यर्थात् कुरुव्यजानो मैषः शर्म यगुंसदस्मिन् हवे पुरुहूतः पुरुक्षो स नः प्रजाये हर्यश्वमृडयेन्द्रमानो रीरिषो मापरादाः येन सपत्ना अपते भवन्त्विन्द्राग्निभ्यामवबाधामहेतान् वसवो रुद्रा आदित्या उपरि स्पृशं मोऽक्रञ्चेत्तारमतिराजमक्रन् अर्वाञ्चमिन्द्रममुतो हवामहे योगोचिद्दनजिदश्वजित्यः इमन्नो यज्ञं विहवेजुषस्वास्य कुर्मो हरिवो मेदिनं त्वा ॐ यो वेदां ब्रह्मणो वेदामृतेनावृतां पुरीं तस्मै ब्रह्म च ब्रह्मा च आयुः कीर्तिं प्रजां ददुः वागधेयेनैवैनं प्रणयति ब्राह्मण आर्षेय उद्धरेत् ब्राह्मणो वै सर्वा देवताः सर्वाभिरेवैनं देवताभिरुद्धरति यावतीर्वै देवतास्ताः सर्वा वेदविधिब्राह्मणे वसन्ति तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यान्नाश्लीलङ्कीर्तये देता एव देवता प्रीणाति पर्याप्त्या अनन्तरायाय सर्वस्तोमोतिरात्र उत्तममहर्भवति सर्वस्याप्त्यै सर्वस्य जित्यै सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति शतं जीव शरदो वर्धमान इत्यभिनिगमो भवति शतमिति शतं दीर्घमायुर्वर्धयेनावर्धयन्ति शतमेव शतात्मानं भवति शतमनन्तं भवति शतमैश्वर्यं भवति शतमिति शतं दीर्घमायुः अग्नेशस्विन्यशसे ममर्पयेन्द्रावतीमुपचितिमिहावः अयं मूर्धा परमेष्टि सुवर्चा समानानामुत्तमश्लोको अस्तु पश्यति पुत्रं पश्यति पौत्रं प्रप्रजया पुषभिर्मिथुनैर्जायते यस्यैवं विदुषोऽग्निहोत्रं जुह्वति यौ चैन देवं वेद ओषधयः समोषधयमोषधयः संवदन्ते वदन्ते सगुं संवदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन वदन्ते वदन्ते सोमेन सोमेन सह सह सोमेन सोमेन सह सह राज्ञा राज्ञा सह सह राज्ञा राज्ञेति राज्ञा यस्मै करोति करोति यस्मै यस्मै करोति करोति ब्राह्मणो ब्राह्मणः करोति करोति ब्राह्मणः ब्राह्मणस्त्वं ब्राह्मणो ब्राह्मणस्त्वं त्वगोराजन् राजन् त्वगोराजन् राजन् पारयामसि पारयामसि राजन् राजन् पारयामसि पारयामसीति पारयामसि शीते वाते पुनर्निवेद्याः क्षेमो वै राष्ट्रस्य शीतो वातः क्षेममेवावरुन्धे संज्ञानं विज्ञानं प्रज्ञानं जानदपि जानते
సంకల్పమానం ప్రకల్పమానముపకల్పమానముపక్లుప్తం క్లుప్తం శ్రేయో వసీయ ఆయత్ సంభూతం భూతం చిత్రః కేతుః ప్రభానాభాన్ సంభానే జ్యోతిష్మాగస్తేజస్వానాదపగ్స్తపన్న పితపన్న రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణ శతమానం భవతి శతాయుః పురుషः శతేంద్రియ ఆయుష్యేవేంద్రియే ప్రతిష్టతి స్వస్తి మంత్రార్థాః సత్యాః సఫలాః సంవిధి వేదోక్తం పరిపూర్ణ ఆయుష్యాభివృద్ధిరస్వతి భవంతః శ్రీమంతో మహాంతో అనుగృహంతు తథాస్తు అస్య యజమానస్య ఇష్టదేవతా కులదేవతా సహిత శ్రీ భూనీలా పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతా అనుగ్రహ ప్రసాదేన ఆచంద్రార్కం వంశం వంశాభివృద్ధిరస్వితి భవంతః శ్రీమంతో మహాంతో అనుగృహంతు తథాస్తు శ్రీ అలవేల్ మంగా పద్మావతి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవతా అనుగ్రహ ప్రసాదేన అన్యోన్య దాంపత్య సుఖజీవన సిద్ధిరస్వితి భవంతః శ్రీమంతో మహాంతో అనుగృహంతు దీర్ఘాయుష్యాభివృద్ధిరస్తు తథాస్తు సత్యా సంతు యజమానస్య కామాః సత్యా ఏతా ఆశిషః సంతు రోచనో రోచమాన శోభన శోభమాన కళ్యాణః వాగర్థా వివ సంపృక్తౌ వాగర్థ ప్రతిపత్తయే జగతః పితరౌ వందే పార్వతీ పరమేశ్వరౌ. అయితే ఈ జగత్తుకు తల్లిదండ్రులు ఎవరయ్యా అంటే పార్వతీ పరమేశ్వరులు. అదేవిధంగా ఒక మనిషి, ఒక అబ్బాయి కానీ ఒక అమ్మాయి కానీ జన్మించినట్టయితే వారు కూడా ఉన్నత స్థానానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే కొంత సమయం పడుతుంది, యుక్త వయస్సు అనేది ఉంటుంది. అబ్బాయికి ఎప్పుడు జీవితకాలం మారుతుందయ్యా అంటే వివాహం కన్నా ముందు బ్రహ్మచర్యత్వం పాటిస్తాడు. వివాహం అయిపోయినాక ఆయన జీవితం అక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. అక్కడి నుంచి అత్తమామయ్యలను చూసుకోవడము, తల్లిదండ్రులను చూసుకోవడము, అదేవిధంగా సంతానం అయిపోయినాక ఆ సంతానాన్ని ధర్మ మార్గంలో నడిపించాలి, మంచి విద్యావేత్తలను చేయాలి, వాళ్ళకి ఒక మంచి ఉద్యోగాన్ని ఇప్పించాలి అనేటువంటి భావన ఉంటుంది. తర్వాత అదంతా అయిపోయినాక మళ్ళీ అమ్మాయి వివాహం చేయడము, కన్యాదానం చేయడము. కన్యాదానం చేస్తే చాలా విశేషమైనటువంటి ఫలితాలన్నీ కూడా చెప్పబడి ఉన్నది మన సంస్కృతిలో. అదేవిధంగా వివాహం అయిపోయినాక అబ్బాయి జీవితం ఏ విధంగా గడుస్తుందయ్యా అంటే ఆయన జీవితం మొత్తము ఒడిదుడుకులే ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి సంసారము, సాగరము, అదేవిధంగా ఆయన జీవితం అంతా కూడా కష్టాలతోని, బంధువులతోని కలవకపోవడము, అన్నదమ్ములను కలవకపోవడము, ఉద్యోగ రీత్యా, వ్యాపార రీత్యా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క వ్యవహారంలో ఉండడము, ఆ విధంగా వారి జీవితం అంతా సాగుతూ ఉంటుంది. అందులో అనారోగ్యాలు ఉంటాయి, కష్టాలు ఉంటాయి, సుఖాలు ఉంటాయి, తర్వాత దుఃఖాలు కూడా ఉంటాయి. కొన్ని చెప్పుకోవచ్చు, కొందరితోని పంచుకునే అవకాశం ఉంటుంది, కొందరితోని మనకు అవకాశం ఉండదు. వారు మనల్ని ఏమనుకుంటారు అనేటువంటి భావన ఉంటుంది. అది అయిపోయినాక రిటైర్మెంట్ అనేది వస్తుంది. ఇన్ని రోజులు కష్టపడ్డదంతా అయిపోయినాక రిటైర్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యమైనటువంటిది. మరి రిటైర్మెంట్ అయినాక మరి ఆయనకు మన్మరాళ్ళు వస్తారు, మన్మడు వస్తాడు. ఆయన కష్టము సుఖము అంతా కూడా ఆ మన్మరాళ్ళని చూసి అంతా కూడా మర్చిపోతాడు. ఎందుకు అంటే జీవితం అనేది సంసార సాగరంలో ఉండేటువంటి విషయం ఏందయ్యా అంటే ప్రతిదీ కూడా చిన్న విషయాన్ని కూడా ఆయన చాలా మనసుకు తీసుకోకుండా ఉన్నంతకాలం కూడా అందరినీ కలుపుకుంటూ పోతూ ధర్మాన్ని అనుసరిస్తుండేటువంటి వారు పానుగంటి రామకృష్ణరావు గారు. అదేవిధంగా వారి ధర్మపత్ని అయినటువంటి వనిత గారు. అదేవిధంగా 33 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈరోజు వారి పెళ్లి రోజు కాబట్టి మీరందరూ కూడా, బంధువులందరూ కూడా, వారి ఆత్మీయులు, స్నేహితులు, బంధువులందరూ కూడా వచ్చినారు. వారికి అందరూ కూడా ఇంకా ఆశీర్వదించి
వారిని ఇదే విధంగా ధర్మ కార్యాన్ని సాధిస్తూ అందరినీ కలుపుకుంటూ వారి యొక్క యోగక్షేమాలను కోరుకుంటూ ఆ భగవంతుని ఆశీస్సుని వలన ఇంకా ఆయుర్దాయం పెరగాలి, అందరితో కలిసిమెలిసి ఉండాలి అని చెప్పేసి మీ అందరి ఆశీర్వచనం వీరిద్దరికి కూడా అందించాలి. ఈ 33 వసంతాలే కాకుండా గోల్డెన్ జూబ్లీ కూడా చేసుకోవాలి. ఆ గోల్డెన్ జూబ్లీకి మీరందరూ కూడా రావాలని చెప్పేసి మేము పానుగంటి వంశం తరపుగా నేను కూడా కోరుకుంటున్నాను. అందరూ కర్తాల ధ్వనులతో వారు ఇప్పుడు పూలమాలలు మార్చుకుంటారు. అందరూ కూడా ఆశీర్వాదం. ఎప్పుడైనా లేడీస్ ఫస్ట్ వివాహ సమయే ప్లీజ్ సార్. ఓకే రండి సార్, స్మైల్ సార్. కొంచెం సార్ ఇక్కడ సార్ ఇక్కడ చూడండి, కెమెరా చూడండి సార్, కెమెరా చూడండి. ఓకే నేను ఈ వివాహ జీవితంలో ఇమడలేను. ఆ గొడవలు
భార్యాభర్తలకు గొడవలు, అత్తా కోడళ్లకు గొడవలు, తల్లి కూతుళ్లకు గొడవలు ఈ విధంగా అందరికీ జరుగుతూనే ఉంటాయి. మరి మీరు 33 వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్నారు. మరి వారి యొక్క అనుభవాలు, వారి యొక్క కష్టాలు, వారి యొక్క సుఖాలు, వారి యొక్క దుఃఖాలు మాట్లాడవలసిందిగా, ఇంకా మాలాంటి చిన్న పిల్లలందరికీ కూడా మీరు కొన్ని విషయాలు మాకు చెప్పి మేము ఏ విధంగా జీవించాలనేది చెప్పవలసిందిగా కోరుకుందాం. మా ఆహ్వానాన్ని మన్నించి ఇచ్చేసిన బంధుమిత్రులందరికీ కృతజ్ఞతాభివందనాలు. అలాగే నేను ఈ స్థాయికి ఎదగడానికి నన్ను ఆశీర్వదించిన ఇక్కడ లేని కీర్తిశేషులైన పెద్దలందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం. యాక్చువల్గా ఈ ఫంక్షన్ ఇంకా చాలా పెద్దగా జరగాలి, కానీ ఇంకా వచ్చే వాళ్ళకి కూడా ఓపిక ఉండాలి, టైం ఉండాలి, ఎనర్జీ ఉండాలి. అందుకని ఇంత పూర్తి అరేంజ్ చేయడం జరిగింది. యాక్చువల్గా మా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు గంధర్వ కన్య, జగన్మోహిని ఇలాంటి సినిమాలు వచ్చేవి. దాంట్లో ఒకసారి ఆమె వచ్చి గంధర్వ కన్య వచ్చి ఇట్లా అంటే ఒక పార్క్ వచ్చేది, ఇట్లా అంటే ఒక బిల్డింగ్, ఇట్లా అంటే ఒక డైనింగ్ హాలు, మళ్ళీ ఇట్లా అంటే మంచి డ్రెస్ రాజకుమారి లాగా అయిపోయింది. ఆ చిన్నప్పుడు చూసి నేను కూడా అట్లా ఎవరైనా గంటల కంటే వస్తే బాగుండు అని అనుకునేవాడు. కొంచెం పెద్దగానే తెలిసింది ఉద్యోగం చేస్తే అని పిల్లలు లేరని చెప్పి. తర్వాత ఉద్యోగం చూసుకోవడం జరిగింది. అది తెలిసి ఈ రైల్వే 2 సంవత్సరాల ప్రాసెస్. ఆ ఊర్లో మా నాన్నమ్మ చెప్పేది, ఆ ఎద్దు మంచిది అయితే ఆ ఊర్లోనే అమ్మడబోతుంది. మా మామగారు అందరూ వచ్చేసి అందరూ నన్ను ఒకే ప్రపోజల్ వచ్చింది, ఎందుకు కాదనాలి, ఎందుకు అనేది ఒకసారి ఆలోచించాను అంతే. ఈ కాలంలాగా ప్రొఫైళ్ళు, మ్యాచింగ్లు అవన్నీ ఏమీ లేవు, చూస్తే కూడా మీకు తెలుస్తుంది మామూలుగా. సో ప్రపోజల్ వచ్చింది, కన్యాదానం తీసుకొని 3 ముళ్ళు వేసాము అంతే. తర్వాత ఆమె డిగ్రీ రిజల్ట్స్ రాలేదు ఇంకా ఆ టైంకి. సో బీఈడి ఇంటర్వ్యూకి తిరుపతికి వెళ్ళాము, అదే హనీమూన్. తర్వాత ప్రతి సంవత్సరము వెంకటేశ్వర ఇంటి దేవుడు వెళ్తాము, గుండు కొట్టించుకుంటాను, ఇగో పోతుంది, ప్రోగ్రెస్ అవుతుంది ప్రతి సంవత్సరం. అట్లాగే ఒకసారి ఆయన శిల ఎందుకు అయిందో కూడా గుర్తు తెచ్చుకొని సంసారం అంటే. తర్వాత బీఈడి వచ్చింది, హైదరాబాద్లో కాపురం పెట్టాము. ఏమీ లేదు. ఫస్ట్ వాళ్ళ మా హైమాది పెద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంట్లో ఓ స్టవ్ తీసుకొని, పాత స్టవ్, శారద వాళ్ళ ఇంట్లో పాత సవాల వదిలిపెట్టిపోయింది, పాత బట్టలు, దాంతో పరుపు మాత్రం కొత్తది, దాంతో సంసారం మొదలు పెట్టాము. 1993 33 ఏళ్ళ కిందట 3 ముళ్ళు వేసి. నెంబర్ ముఖ్యం కాదు, ఇప్పుడు అది అంతా చెప్తాను, నెంబర్ ఏమి ముఖ్యం కాదు. ఫస్ట్ మ్యారేజ్ డే రోజు నేను ట్రైనింగ్లో సింగరేణి బొగ్గుగన్లలో ఓపెన్ క్యాస్ట్ మైన్లలో ఉన్నా. మొదటి మ్యారేజ్ రోజు ఎండలో ఓపెన్ క్యాస్ట్ బొగ్గుగన్లలో. తర్వాత పోస్టింగ్ వచ్చింది రిమోట్ ఏరియాకి, 7 సంవత్సరాలు. ఫస్ట్ది డెడ్ బేబీ. తర్వాత మళ్ళీ తిరుపతికి వెళ్ళాము, రైల్వే పాస్ వచ్చింది, ఇప్పటికే తిరుపతికి వెళ్ళాము, మళ్ళీ ఆ దేవుడిని మొక్కుకున్నాము. ఇప్పుడు వైష్ణవి పుట్టింది, పేరు పెట్టుకున్నాము. తర్వాత 7 సంవత్సరాలు రిమోట్ ఏరియాలో 93 2003 దాకా 5 వర్కింగ్ ప్లేసులు, 7 ఇండ్లు 10 ఏళ్లలో. 2 అమ్మాయిలు, వాళ్ళకి ఎలర్జీస్, కోల్డ్ ఎలర్జీ మాకు వంశపారంపర్యంగా ఉంది. నేను అప్పటికే ముఖ ఆపరేషన్ చేయించుకున్నాను. వీళ్ళకి కూడా పెరగడం పూర్తయిన తర్వాత చేయాలన్నారు. అయితే 9 ఇయర్స్ అప్పుడు లక్కీగా హైదరాబాద్ రాగానే హోమియోపతి మెడిసిన్ స్టార్ట్ చేసాము. ఆ ఎలర్జీస్ అనేది పోయింది అనమాట. అట్లా అప్పుడు చూసే పరిస్థితి అది. అందరూ హైదరాబాద్లో కిరాయిన్లలో ఉండేవాళ్ళని
సెకండ్ గ్రేడ్ టీచర్స్ చూస్తారు. నేను మామూలుగా కొంచెం మీద అండర్ వెయిటే. సో బేసిక్గా థర్డ్ క్లాస్ స్టూడెంట్. సో నో డ్రీమ్స్, నో టార్గెట్స్, నో అంబిషన్స్, ఓన్లీ కొన్ని ఆస్పిరేషన్స్ ఉండేవి. ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను పడ్డ కష్టాలు పిల్లలు పడకూడదని చెప్పేసి, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం మన పిల్లల్ని సొసైటీలో బతికేటట్టుగా వాళ్ళు తయారు చేయాలని చెప్పేసి, పెంచాలని చెప్పేసి, నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం కన్న వాళ్ళని కూడా చూసుకోవాలని చెప్పి, తర్వాత నేను ఏదైతే పుట్టముడి కంటాం ఏది బ్రెడ్ అండ్ బటర్ దాని కొరకు ఉద్యోగం చేయాల్సి వచ్చింది. మా పిల్లలకి ఆ పరిస్థితి రాకూడదు అని చెప్పేసి ఇంకా అది చూసి ఒక సంవత్సరం కష్టపడి ఎదిగి ఒక ఇల్లు సొంత ఇల్లు తీసుకున్నాము. ఒక స్టెబిలిటీ ఇన్నేళ్ళు, అప్పుడు 7 ఇళ్ళు మారాయి కదా, అప్పుడు ఒక ఇల్లు ఉంటే ఒక స్టెబిలిటీ వచ్చింది. అంటే గృహస్థాశ్రమ ధర్మం అంటే ఇంటికి వచ్చిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా అతిథులు కానీ, తర్వాత ఏదైనా అవసరాలు వచ్చిన వాళ్ళు కానీ ఊరికే పోకూడదు అనే సింపుల్ ఆస్పిరేషన్స్. దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు ఇక ఆలోచన మొదలైంది. నేను అంటే ఇంకా అమ్మ నాన్న వాళ్ళకి కూడా నాకు యూపీలలో సెలవు దొరికేది కాదు, అక్కడికి వెళ్ళేవాడిని కాదు. అక్కడ ఊర్లో ఉన్నప్పుడు ఒక మార్వాడి చెప్పాడనమాట, తల్లిదండ్రులు యాత్రలకు వెళ్తే పెద్ద కొడుకు స్పాన్సర్ చేయాలని, వెళ్ళాలని, తీసుకెళ్ళాలని, లేదంటే స్పాన్సర్ చేయాలని అట్లా అని చెప్పేసి అప్పుడు నేను మొదలుపెట్టి అమ్మ నాన్న వాళ్ళు వెళ్తారా అంటే ఎవరైనా తోడు ఉండాలన్నారు. అంటే సో పిల్లల్ని తీసుకొని వాళ్ళు అట్లా మొదలుపెట్టి యాత్రలు స్టార్ట్ చేశాను. ఇట్లా తిరుగుతుంటే యాత్రలలో అక్కడ ఒక్కొక్క దగ్గర 6 నెలలు మంచుతో కప్పబడి ఉంటుంది, క్లోజ్ ఉంటుంది. బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్ అక్కడ రకరకాల ఘాట్ సెక్షన్లో వాళ్ళకి వేరే ఇది లేదు. బద్రీనాథ్ యమునోత్రికి వెళ్తే అక్కడ గుర్రము వచ్చేవాడు, నారచిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. అప్పుడు నాది జర్కిన్ ఉంటుంది కదా, రెయిన్ కోట్, దాదా దాదా అని చెప్పేసి వాడు అడిగి నాకు ఇప్పించి తీసేసుకున్నాడు. అరే వీళ్ళకి దొరకదు కదా, ఇక్కడ హైదరాబాద్ లాంటి ఇండస్ట్రీస్ దగ్గర నుంచి రావాలి కదా, వీళ్ళకి కావాలంటే వీళ్ళకి ఇక్కడ పాపం అని చెప్పాలంటే సరే ఇచ్చేసాను. సో అట్లా ఆలోచన మొదలైంది. అయితే మనం ఇప్పుడు మరి గుణపర్తిలో పుట్టాము, కొంతమంది ఆత్మకూరు, పల్లెటూరులో రకరకాలుగా పుడతారు కదా, హైదరాబాద్లో పుడతారు. మా కొలిగి ఒక అతను స్పెషల్గా ఎస్సీ, హ్యాబిట్స్లో ఇల్లు ఉంది వాళ్ళకి, ఎస్సీ, ఆ నాంపల్లిలో పనిచేస్తాడు. అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్లో పుట్టాడు, చిన్న ఇల్లు 50 గజాలది, 4 అన్నదమ్ములు, దాంట్లో పైన కింద. సో మనం అక్కడ పుట్టామంటే మన పుట్టుకకే ఒక కారణం ఉంటుంది. సో మనం మాత్రమే చేయగలిగే పనులు ఉంటాయి అనేది అట్లా ఆలోచన మొదలైంది. తర్వాత మా ఎస్పీ కుమార్ పెద్దనాన్న ఉన్నారు, ఆయన చెప్పాడనమాట, మేజర్ అంటే ఎవరు చేసిన వాటికి వాళ్ళే రెస్పాన్సిబుల్. ఇప్పుడు మేజర్ అంటారు, మేజర్ 18 years అయిన తర్వాత అన్నారు. అంటే నేనేం చేశానంటే దాన్ని, సో మనం రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుంటే మనం ఏదైనా చేయొచ్చు అని నేను వైస్ వర్సా ఆలోచన చేసి తీసుకున్నాను. సో ఐ స్టార్టెడ్ అప్పుడప్పుడు డెసిషన్ మేకింగ్ మాస్టర్. రైల్వేస్లో కూడా మాకు స్టేషన్ మాస్టర్ అంటే డెసిషన్ మేకింగ్ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, అవి 2 మెయిన్ మాకు కావాల్సింది క్వాలిటీస్. సో అట్లా అది 2003లో ఆ పొజిషను, 2014లో వచ్చేసి వాలంటరీ రిటైర్మెంట్. సో టెన్షన్స్ అంతా పోయింది, స్టెబిలిటీ వచ్చింది, పెన్షన్ వచ్చింది, నో టెన్షన్. వీళ్ళిద్దరు బీఈడి కాబట్టి వీళ్ళైతే జాబ్ చేయొచ్చు. సో అట్లా 46 yearsకి ఆమెకి, అప్పుడు ఇంకా ఆమెకు 41 yearsకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పెన్షన్ వచ్చేసింది. సో అప్పుడు ఇంకా ఒకటి ఆ శారదానగర్ కాలనీ కమిట్మెంట్తో చేయడం, ఆ రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ అది ఒకటి ఇంట్రెస్ట్తో అక్కడ ఎర్నింగ్ అది. అట్లాగే అది ఫంక్షన్ హాల్ వచ్చేసి సరే అది ట్రస్ట్ ఇది అనమాట, చారిటీ కింద అది చేయడం, అవన్నీ మీకు తెలుసు. తర్వాత
నేను అప్పుడు ఒకసారి ఏదో లీడర్గా బ్యాక్ ఇది అంతా ఎట్లా చేయగలుగుతాను అని ఆలోచిస్తే, చిన్నప్పుడు ఒక చిల్మారెడ్డి హాస్పిటల్లో స్టిక్కర్ అతికించి ఉంటుండే అనమాట, అంటే ధర్మో రక్షిత అని. అప్పుడు చూస్తే మామూలుగా రక్షించడం అంటే ఫైటింగ్ చేస్తారు కదా, అది డాలు కత్తి ఉంటుంది, అది ధర్మం ఎట్లా రక్షిస్తుంది అని చెప్పేసి అప్పుడు ఉండే. చూస్తే ఇవన్నీ కూడా నా స్టిల్ ఆ రైల్వేలో ఉన్నప్పుడు నైట్ డ్యూటీలకి, కోల్డ్ ఎలర్జీకి, ఈవెన్ మెటబాలిజం అనేది పనిచేయకుండా చాలా వీక్గా ఉండేది. తర్వాత అన్నారు కూడా అందరూ, నువ్వు రోగిస్తుడు చేతగాక రిటైర్మెంట్ తీసుకున్నావు అని చెప్పేసి అంటే ఇన్ని చేసి కూడా నా హెల్త్ ఇంకా ఇంప్రూవ్ అయింది, కానీ ఏమీ ఇది కాలేదన్నమాట. అవన్నీ చేస్తే కూడా మనకి అసలు సబ్జెక్టు టచ్ లేదు, దాంట్లో ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు, ఏం లేదు. ఇంకొకటి మొత్తం వనపర్తికి వ్యతిరేకంగా, అంటే వాళ్ళ ట్రెండ్కి కాకుండా నేను కొత్తగా అవన్నీ చేశాను, చూశారు. తర్వాత ఇంకా మా మైండ్ ఎప్పుడు అట్లా ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. ఒకసారి మనకు ఇది అయిపోయిన తర్వాత నా తోటి వాళ్ళందరూ కూడా అన్నీ, అంటే వాళ్ళ ఫాదర్వి ఉత్తర క్రియలు అలాంటివి చేస్తున్నారు, వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు కదా, నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా. అంటే అప్పుడు మంచి పనులు అంటే పిల్లలకి ఎంకరేజ్ చేయడము, అంటే దేవుడు నాకు ఏదైతే ఇచ్చాడో అది మీ నలుగురితో పంచుకోవడము, ఎడ్యుకేషన్ కానివ్వండి, ఇండ్లు కానివ్వండి, యాత్రలు కానివ్వండి, ఏదైతే నాకు ఇచ్చాడో వాళ్ళని కూడా మిగతా వాళ్ళని తీసుకెళ్ళడం యాత్రలకి. హెల్త్ కానివ్వండి, ఒక 20 మంది ఎంతమంది అందరికి తెలుసు, ఇక్కడ అందరూ పాత వాళ్ళు ఎవరు లేరు, కొత్త వాళ్ళు కొత్త వాళ్ళు తక్కువ మంది ఉన్నారు. అందుకు ఒక అడ్మిషన్లు హాస్పిటల్లో డిశ్చార్జ్ చేసి తీసుకొచ్చాను నా దాంట్లో కార్లో. అక్కడ గ్లోబల్ హాస్పిటల్లో కూడా సంతకం నా పేరు మీద 5-6 ఇవి ఉంటాయన్నమాట, పేర్లు నా నెంబర్ మీద. సో అట్లాగే ఇది మనకు, అంటే మన దేవుడు ఇది ఇస్తే అది నలుగురితో పంచుకోవడం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే, ఈ మామూలుగా చెప్తారు, అంటే పెళ్లి చేసి చూడు, ఇల్లు కట్టి చూడు అని చెప్పేసి మనిషి సమర్థతని. తర్వాత పుట్టింటి నుంచి ఒక నోము తెచ్చుకోవచ్చు అంటారు. అయితే మా చీరకపల్లి మామూలుగా ఇంటి నుంచి మావిడ ఏంటంటే డబ్బులు ఖర్చు పెట్టరు, చాలా మంది అందరికీ తెలిసి, అది ఒక నోము అనమాట. డబ్బులు ఖర్చు పెట్టారు, ఈవెన్ ఒకసారి దేవుడికి వేస్తే కూడా చేయబడుకునేది. తర్వాత ఇప్పుడు పెద్దమ్మాయి పెళ్లి చేసి అంతకంటే గ్రాండ్గా చిన్నమ్మాయి పెళ్లి చేసి అందరూ వచ్చారు, చేశారు. పెళ్లి చేసిన సంవత్సరం కూడా 5-6 మందికి మళ్ళీ సహాయం చేయగలిగారు. అంటే అది ఇల్లు కట్టుకోవడం కానివ్వండి, పెళ్ళిళ్ళే కానివ్వండి, చదువు ఉద్యోగమే కానివ్వండి, హాస్పిటల్లో ఉన్నారే కానివ్వండి, అది ఈ యొక్క మన సాధర్మచారిణి వల్లనే సాధ్యమైందని చెప్పేసి గృహస్థాశ్రమం అనేది విధంగా పరిపూర్ణమైనందుకు మీ అందరికీ సంతోషం పంచుకోవాలని మీతో పార్టీ చేశాను. దాంతోనే అలాగే పిల్లలు పెంచుతూ రిటైర్ అయిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంజనీరింగ్ అప్పుడు వచ్చారు. నాకు ఉస్మానియాలో సీట్ రాలేదు, బనారస్ యూనివర్సిటీలో మా అమ్మాయికి వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మన పిల్లలకి చేస్తాం, మన కన్న వాళ్ళకి కూడా వాళ్ళది ఏదో చేయాలి కదా. అంటే నా యాత్రలకి తీసుకుని నేను యాక్చువల్గా చిన్నప్పుడు ఆత్మకూరు వాళ్ళు తెలుస్తుంది, బద్నాపూర్ నుంచి సైకిల్ మీద ఆత్మకూరుకి వచ్చారనమాట. నేను వచ్చి అప్పుడే చిన్నగా ఉన్నా, అంటే సైకిల్ కిరాయి సైకిల్ తీసుకొని అత్తగారింటికి వచ్చి వెళ్ళేది. ఈ కాలం వాళ్ళు కిరాయి సైకిల్ తీసుకొచ్చి 11 కిలోమీటర్లు అత్తగారింటికి వచ్చి వెళ్ళిపోయేది. అది ఫస్ట్ టైం చూశాను. తర్వాత అంటే ఒక క్లోజ్ మూమెంట్స్ మీద ఎలర్జీ టెస్ట్ చేయించాము ఒకసారి. ఈ వీపులో 64 గళ్ళు పెట్టి 64 శాంపుల్స్ తీసుకొని ఇంజక్షన్ చేశాను వీపులో. నేను నడుచుకుంటూ వెళ్తా అంటాడు అక్కడి నుంచి. ఇంకోసారి కోపపడి రిక్షాలో ఎక్కించి వెళ్ళాను నారాయణగూడ నుంచి బస్ స్టాండ్. తర్వాత ఆలోచిస్తుంటే అదే చూస్తే ఆయనకి మళ్ళీ అప్పుడు పట్వారిగిరి పోయింది, మీకు అంతే 37 ఏళ్ళప్పుడు ఉద్యోగం పోయింది. ఇంకా 10 ఏళ్ళప్పుడు తండ్రి లేడు తనకి. తర్వాత 2-3 ఏళ్ళకి 12-13 ఏళ్ళకి తల్లి దత్తొచ్చాడు. సో అవన్నీ కండిషన్స్లో ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఎట్లా అని చెప్పేసి మనం వయసు పెద్ద కొద్దిగా ఆలోచిస్తుంటే లేదు ఇది కాదు అని చెప్పేసి అప్పుడు పేపర్ ఏజెన్సీ కూడా పెట్టాడు, చాలామందికి తెలుసు. వేరే వాళ్ళ రికార్డ్స్ కూడా రాస్తుండే, అంటే కరువు కాలంలో జరగడానికి. అయితే ఇదంతా కాదు,
ఏదో చేయాలి అని చెప్పేసి తర్వాత ఇంకా టూర్లకు వెళ్తుంటే కూడా ఒకసారి అక్షరధామలో మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్ నచికేతు వాళ్ళది మ్యూజిక్ అది పెట్టారన్నమాట స్టోరీ మొత్తం. అది చూసి ఒక సంభ్రమాశ్చర్యానికి లోనయ్యాడు. మ్యూజికల్ ఫౌంటైన్. నెక్స్ట్ ఏంటంటే షష్టి పూర్తి చేసాము, 50 ఏళ్ళ మ్యారేజ్ చేసేసాము. తర్వాత బాలకులు తులాభరం చేయించాను. ఎక్కడెక్కడ మన అన్నవరంలో సత్యనారాయణ వ్రతము, అక్కడ మహాసంకల్పము, ప్రయాగరాజులో, కాశీ, రామేశ్వరంలో సైకత లింగము. యాక్చువల్లీ నా ఫస్ట్ యాత్రలకి తీసుకెళ్ళి పిల్లలతో పాటు తీసుకెళ్ళాము. తర్వాత నాన్న మాసికలు తీసి పెడితే ఇంకా వెళ్ళాలి కదా, కమిట్మెంట్ నేను తీసి పెట్టా వెళ్తానని. అయితే ఇంకా తనకి ఇంకా వెళ్ళాలి కదా, తను చిన్నతో పంపించి ఇద్దరు కలిసి వెళ్ళొచ్చారు. మళ్ళీ రామేశ్వరం సైకత లింగం పూజ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఇద్దరే వెళ్ళొచ్చారు కాశీకి. అట్లా 3 సార్లు అయింది. తిరుపతిలో కూడా విఐపి బ్రేక్ దర్శనము. ఇక్కడ ప్రధాన పూజారి భుజం పట్టుకొని ఆమె పెద్ద చూడు అని చెప్పేసి దేవుడిని చూపించాడు. అది చాలా ఇదే అనమాట, అందరికీ దొరికే అవకాశం ఉంది. యమునోత్రిలో వెళ్తే కూడా గంగోత్రిలో అనుకుంటాను, అక్కడ గుళ్ళో ప్రధాన పూజారి ఎవరితో మాట్లాడు, మౌనంగా ఉండేవాడు. దాన్ని నాన్న చూసి పలకరించి, అంటే సెల్లా మీద వెళ్ళాడు, చలి ఉంటుంది కదా, సెల్లా కప్పుకొని వెళ్తే ప్రత్యేకంగా పరిగెత్తాడు. వాటన్నిటికీ చూసి చాలా లేదు. అంతేకాదు, అంటే ఇంకా ఎట్లా ఉంటుందంటే చూస్తే ఏం పట్టించుకోడు, కానీ అవసరం ఉన్నప్పుడు మాత్రం ఆర్డర్ అది ఇస్తే పాటించాల్సింది. ఈ వెంచర్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు కూడా నీవు ముందు ఎవరైనా జ్యోతిష్కుని అడుగు, సక్సెస్ అవుతుందా లేదా అంటే వెళ్ళి రైల్వేలో ఒక అతను ఉంటాడు, ఆయన అడిగే తర్వాత అది బ్యూటిఫుల్గా అవుతుందని చెప్పాడు. అది నాకు కూడా ఆశ్చర్యం వేసింది. తర్వాత వేస్తే అంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది. తర్వాత ముడుపు కట్టాడు. అది కట్టిన తర్వాత మళ్ళీ పర్మిషన్ అది ఇచ్చి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత వెళ్ళి ఒకటి ముడుపు ఇచ్చొచ్చాను దేవుడి దగ్గర. అప్పుడు డిమాండేషన్ డబ్బులు చేతిలో ఉన్న క్యాష్ ఏదో ముడుపు వేరే దానికి వాడేస్తాను. అప్పుడు ఆన్లైన్లో మళ్ళీ వెళ్ళి ఫస్ట్ టైం ఆన్లైన్లో ఈ హుండీలో దేవుడికి వేస్తాను. అంటే తర్వాత ఈ ఫంక్షన్ హాల్ అవన్నీ చూసి అన్నీ చెప్తున్నా అంటే దానికి కారణం ఉంది. తర్వాత అది ఇంకా చూసి ఇవన్నీ ఒకసారి ఆయనకి ఏంటంటే కోల్డ్ ఎలర్జీ ఉంది కదా మామూలుగా, అది ప్రతి సంవత్సరం 4 సార్లు ఆక్సిజన్ పెట్టాల్సి వచ్చింది. చాలా మందితో మాట్లాడుకున్నాం కానీ అయితే ఏంటి దాన్ని చూస్తే పెరుగు ప్లస్ అరటిపండ్లు 2 ఉపవాసం ఉండి అరటిపండు తినడము, హోటల్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ ఫంక్షన్లోకి వెళ్తే పెరుగు తినడము, అది చూసి ఇట్లా అయితే ఇట్లా అని చెప్పేసి కొంచెం సీరియస్గా 2 మానిపించేస్తాను అన్నమాట పెరుగు. తర్వాత ఆరోగ్యం బాగైంది. అయితే తర్వాత ఇప్పుడు మా మనవరాలకి బొమ్మలు తీసుకొస్తే చూసి ఆయన కూడా అంత సంతోషం, చిన్నపిల్లల కదా అంత ఆడుకుంటారు, నాకు కూడా సంతోషం. తర్వాత ఓకే, అయితే ఆయన ఎలా యోగిలాగా ఉండేవాడంటే ఉదయం 6 గంటలకు స్నానం చేసి ఇడిచిన బట్టలు తీసుకొని అందరివి మా ఆవిడవి, మా అందరివి, కోడవి, భార్యవి, అందరివి ఇడిచిన బట్టలు తీసుకొని మిషన్లో వేసి అది అయిపోయేదాకా విష్ణు సహస్రనామం చదువుకొని ఆ బట్టలు ఆరేసి వచ్చేవాడు. అదే అనమాట. అది చూసి నేను అంటే ఇది ఒక పని చేయొచ్చు, నేను కూడా రిటైర్ అయ్యాను అప్పటికే. అది ఎవరేమో అబ్జెక్షన్ లేదు, నేను ఒక పని చేశానని చెప్పేసి ఉన్నవాడి వరకు నేను కూడా అట్లా చేస్తున్నాను. మీద అమ్మ కానీ వీళ్ళు కానీ బట్టలు నేర్చుకున్నాను నాన్న చూసి అవి ఆ వయసులో. సో అంతే ఎందుకు చెప్తానంటే అంటే సంతోషంగా చివరి రోజులు పెన్షన్ రాకుంటే కూడా పెన్షన్ వచ్చేలాగా చేశాను. అదంతా అక్కడ ఉండే చుట్టుపక్కల ఇల్లు కూడా పాత దానికంటే ఇక్కడ పూజ రూమ్తో సహా అందరూ చుట్టుపక్కల మీ కాలనీలో మీరు అందరూ కూడా సహృదయాలు మంచి కాలనీలో అది అదృష్టము, చాలా సంతోషంగా ఉండేవాడు. ఎందుకు చెప్పానంటే మా మదపెద్దన చెప్పేవాడు, దేవుడు ఏం కోరుకోవాలంటే అనాయాసైన మరణం వినాదైన్యనే జీవితం దేహాంతే వ్యవసాయం దేహమే పరమేశ్వర. అయితే నాన్న అది రోజు ఉదయం సాయంత్రం విష్ణు సహస్రనామం చదువుకున్నాడు, కోరుకున్నా కూడా దేవుడు ఇస్తాడు. నేను కూడా ఆ కష్టాలు చూసిన వాడిని కాబట్టి నాకు ఈ నాన్నది ఈ కష్టం చివరిలో కష్టం చూపించలేదు, కానీ నేను చాలా సంతోషం. నాకు ఆ కోరిక తీరినందుకు కూడా ఈ పార్టీ అనేది నేను చెప్తున్నాను. దాన్ని మీరు ఎవరు కూడా దాన్ని తప్పుగా అనుకోవద్దు. ఇది ఏంటంటే అది ఒక కోరిక తీరింది. ఇది అందరికీ అంటే సాధ్యం అవుతుంది, ఎవరికైనా కూడా ప్రయత్నిస్తే. అది నెక్స్ట్ ఏంటంటే
ఈ వీడియో రికార్డింగ్ ఉంది. మన్మరాలు ముద్దు పెట్టుకుంటే నేను చేసినంతా కూడా అయిపోయింది అనమాట. అదే ఆ ముద్దు పెట్టుకున్న స్టైలు నేను మీకు ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి చూపిస్తాను. అది కొంతమంది చూశారు. అది దానికి కూడా ఈ పార్టీ అనమాట. ఎవరు ముద్దు పెట్టుకుంటే సినిమాలలో అయిపోతుంది, కానీ ఇది మన్మరాలు ముద్దు పెట్టుకోవాలని ఇంత జీవితం అనుభవించాలి. సో అది అనుభవించిన వాళ్ళకి ఫీలింగ్ అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది. సో నాకంటే చిన్న వాళ్ళందరూ కూడా అది అనుభవించాలని కోరుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ ఈ మధ్య ఏంటంటే ఇంకోటి తిరుపతిలో నాకు ఇప్పుడు మేము టూర్కి ప్రతి సంవత్సరము దాదాపు తిరుపతికి వెళ్తాము. వెళ్ళినప్పుడల్లా ఎవరినో ఒకరిని తీసుకొని వెళ్ళడము చేసేది. ఈవెన్ బ్రేక్ దర్శనానికి కూడా తీసుకెళ్ళాను. సో అట్లా వేరే వాళ్ళు బుక్ చేయడం, ఆన్లైన్లో బుక్ చేయడం, అట్లా ప్రతి సంవత్సరం కూడా దానికి దేవుడు నన్ను కరుణించి లైఫ్ లాంగ్ బిగినింగ్ బ్రేక్ దర్శనం ఇచ్చాడు. దాన్ని కూడా ఈ పార్టీ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఇందాక రావా చెప్పినట్లు ఇదంతా కూడా ఈ జీవితంలో ఇంకా బ్రీఫ్ చేశాను, ఇంకా చాలా ఉన్నాయి చెప్పాల్సింది. కానీ ఈ అనుభవంతో నేను కొన్ని విషయాలు అంటే మాకు దాదాపు 40 ఏళ్ల నుంచి కూడా నేను గమనిస్తున్నాను మనుషులని. మాకు ఒక సీనియర్ చెప్పాడు అబ్జర్వేషన్ అనేది, మనుషులను గమనించడము. తర్వాత లైఫ్ అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా లైఫ్ ఎలా అనేది. అయితే మన మహాభారత యుద్ధం అంతా అయిన తర్వాత ధర్మరాజు రాజ్య పాలన గురించి కొన్ని నాకు సలహాలు సూచనలు ఏమని శ్రీకృష్ణుని కోరితే శ్రీకృష్ణుడు ఏం చేశాడు, చక్కగా భీష్ముడి దగ్గరికి అంపశయ్య మీద ఉన్న భీష్ముడి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. మరి ఏంటంటే అప్పుడు భీష్ముడు చెప్తాడు, నేను ఒక మాట పొరపాటు మాట్లాడినందుకు ఈరోజు నాకు ఈ పరిస్థితి. భీష్ముడికి ఇష్టమైనప్పుడు చనిపోయే వరం ఉంది అని. అయితే ఆయన ఏమన్నాడంటే సింహాసనం మీద ఎవరు కూర్చున్నా వాళ్ళని నేను రక్షిస్తాను అనేది వాళ్ళని ఆవేశంలో వాళ్ళ నాన్నకి వరం ఇచ్చాడు. అందుకని ఆ సింహాసనం మీద దుర్యోధనుడు ఉన్నా కూడా ధృతరాష్ట్రుడు కూడా వాళ్ళని కాపాడాల్సి వచ్చింది. ఈయన అదే ధర్మం వైపు ఉండలేకపోయాడు అనమాట. అందుకని ఆ మాట జరిగిన పొరపాటు ఆయన చేసిన పొరపాటు ఈ ధర్మరాజుకు చెప్పి ఆయన అప్పుడు కళ్ళు మూస్తాడు. అప్పుడు అడిగితే ఏమంటే ఏది మాట గీతాచార్యుడు నీవు చెప్పొచ్చు కదా అంటే, లేదు అనుభవమే గొప్పది అనే మాట కృష్ణుడు చెప్తాడు అప్పుడు. అందుకని ఆయన అనుభవజ్ఞుడు కాబట్టి ఆయనతో చెప్పించాను అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తే బాగుంటుంది. అయితే ఈ అనుభవంతో మీకు నేను నాకంటే చిన్నవాళ్ళకి ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళకి మాత్రం కాదు, అంటే పెద్దవాళ్ళని అందరినీ కూడా చూసి మిమ్మల్ని కూడా చూసింటాను, చూసి నేను అనుభవించినవి అనుభూతి చెందినవి. నాకంటే చిన్నవాళ్ళకి వాళ్ళ జీవితం మరింత బాగుండాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ కొన్ని విషయాలు నేను చెప్పదలిచాను. దయచేసి మామూలుగా ఫోన్లో కూడా వస్తుంటుంది అప్డేటింగ్ అని చెప్పేసి, అప్గ్రేడింగ్ అని, సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అని వస్తాయి ఫోన్లో. మనం ఏదైతే అప్డేట్ కాకుంటే మనం అయిపోయినట్లే లైఫ్లో. అప్గ్రేడ్ అనేది సెక్యూరిటీ ప్యాచెస్ అనేది రేపు ఉండాలి. దయచేసి మనిషి శారీరకంగా ఎదగడం, దాంట్లో చివరి దశ మనిషి ఎదగడం లోపల చివరి దశలో రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ వస్తుంది. అయితే ఆ రిప్రొడక్టివ్ సిస్టమ్ అనేది మనిషి జీవితానికి అంటే మొదలు కావాలి. అయితే దానికే
అంకితమైపోయి దాంతోనే అంతమైపోవడము చాలామందికి జరుగుతుంది. దాంతో ఆగిపోవడము మనిషి అయితే సో అది జరగకూడదు. అది జంతువుల మాదిరిగా మనిషి ఎప్పుడైతే నెక్స్ట్ గ్రోత్ ఈజ్ లైఫ్ అని, గ్రోత్ ఈజ్ లైఫ్ రిలయన్స్ వాళ్ళది. శరీరం ఎదగడం ఆగిపోయిన తర్వాత మెదడు ఆలోచన అనేది మొదలు కావాలి. ఎప్పుడైతే మనము అప్పుడు 18 years తర్వాత మనకు ఫ్రీడమ్ వస్తుంది. అయితే అప్పుడు ముందుగా తెలుసుకోవాల్సింది, చట్టాన్ని అతిక్రమిస్తే ప్రభుత్వం శిక్షిస్తుంది. అన్యాయం ఎవరికైనా అన్యాయం చేస్తే సమాజం శిక్షిస్తుంది. అధర్మంగా బతికితే దేవుడు శిక్షిస్తాడు. అది ఎట్లా అంటే ఇక తర్వాత ఆఫ్టర్ 40 తెలుస్తుంది మెల్లమెల్లగా. సో మనం మూడు కూడా సమాజంలో జీవితం బతికినప్పుడు చట్టపరంగా ఉండాలి, న్యాయపరంగా ఉండాలి, ధర్మంగా కూడా ఉండాలి. ఈ మూడు వేరే వేరే దానికి డిఫరెన్సెస్ అంటే తర్వాత మళ్ళీ తీసుకోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు మనం ఏదైనా కొత్త విషయాలు, కొత్త మనుషులు, కొత్త వాటికి వెళ్ళినప్పుడు ముందు మనం వాటి గురించి నాలెడ్జ్ మనకు రావాలి. నాలెడ్జ్ అయిన తర్వాత అవి మనకి ఎంతవరకు సరిపోతాయి, ఆ వస్తువే కావచ్చు, మనిషే కావచ్చు. లైక్ ఇప్పుడు BMW కారు, బెంజ్ కారు కావాలంటే మనకు అవుతుందా, లేదు కత్రినా కైఫ్ కావాలంటే మనకు వస్తుందా, అది మనకు మ్యాచ్ మనకు సరిపోతుంది అన్నప్పుడే మనసు పారేసుకోవాలి వేటి మీదైనా సరే. నెక్స్ట్ అట్లాగే పాత వాటి మీద, పాత వాళ్ళు ఉన్నారు, ఇట్లా పెద్ద విద్యార్థులు ప్రసన్నంతా ఉన్నారు. ముందు మనసు వాళ్ళు ఎలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళకి మనకు తెలుసు, మనకి పరిచయం. మనుషులైనా వస్తువులైనా పాత వాటి మీద మనకు ముందు మనసు కావాలి. తర్వాత అప్పుడు లెక్కల ఆలోచన అనేది, లెక్కలు పెట్టుకోవాలి. తర్వాత అది యాక్షన్ అనేది తర్వాత. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు భూమి మీద వినండి, జాగ్రత్తగా వినండి. భూమి మీద పుట్టిన వెంటనే మనకు ఒక శరీరం అంటే మనం తయారు చేసుకోలేదు. ఇది అనాదిగా ఆది దంపతుల నుంచి ఆ శరీరము అట్లా డిజైన్ అయ్యి అది వస్తుంది, మనది కాదు. ఈ శరీరం ఎవరిది కూడా మనది కాదు. దీనికి రుణం ఎప్పుడు తీరుతుంది అంటే మనము మళ్ళీ ఒక సంతానాన్ని కన్నప్పుడే ఆ పితృ రుణం అంటారు, అది తీరుతుంది. సో దీని నుంచి చాలామంది ఈ కాలం వాళ్ళు భయపడుతున్నారు, ఎస్కేప్ అవుతున్నారు. అది ఏదో రకరకాలుగా గమనిస్తున్నాము. సో అది పితృ రుణం తీర్చుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే అందరూ లక్ష్మీదేవి అదేదో మన కనకదార స్తోత్రం చదివితే వస్తుంది, అది శంకరాచార్యులు ఆయన కొరకు చదవలేదు. పేదరాలు ఏం చేసింది, లేకున్నా కూడా ఉన్న కానీ దానం చేసింది. అప్పుడు శంకరాచార్య చదివితే కనకదార స్తోత్రము వచ్చింది. అది చదివితే రాదండి. లక్ష్మీదేవికి మనము డబ్బులకి విలువ ఇవ్వాలి. విలువ ఇవ్వాలంటే నువ్వు దేనికి ఖర్చు పెడుతున్నావు అనేది ఒకటి ఆలోచించాలి. డబ్బులు నువ్వు దేనికి ఖర్చు, రోగాలకే, అలవాట్లకే, రోగాలకే, మనం సరదాలు అంటే సరదాలు కాదు, లావిష్, ఇంకా మనకు ఉన్న హెచ్చులు అనమాట. సో అట్లా పతనమైన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు మన దాంట్లో బంధువులలో. సో వీటికి అలవాట్లు అంటే దుర్వ్యసనాలు, రోగాలు, అవి సరదాలు కూడా ఏమంటారు, వాటి లావిష్గా ఖర్చు పెడితే లక్ష్మీదేవి ఉండదు. ఇప్పుడు నాకు ఈ డబ్బులు ఏం చేయాలో తెలియక ఇది ఖర్చు పెడుతున్నాను. సో ఇది అనుభవపూర్వకంగా చెప్తున్న మాట. మీరు కూడా మీ దగ్గర కూడా డబ్బులు ఉంటాయి, నేను ఇవ్వను, కానీ డబ్బులు ఉండే మాట చెప్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కాలంలో యాక్చువల్గా ఇంటర్మీడియట్లో లాంగ్వేజ్ చెప్పట్లేదు. లాంగ్వేజ్ చెప్పకుంటే ఎక్స్ప్రెషన్ రాదు. డిజిటల్ లైఫ్లో ఎస్ఆర్ నో ఉంటుంది, కానీ లైఫ్లో ఎస్ఆర్ ఉండదు. మనము ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేసుకోవాలి. ఏదైనా కూడా మనకు సరిపోయినంతగా ఫైన్ ట్యూనింగ్ చేసుకోవాలి. ఈ కాలం వాళ్ళకి రిలేషన్స్ మెయింటెనెన్స్ అనేది రావడం లేదు, తెలియడం లేదు. నాకు కూడా రైల్వేలో నైట్ డ్యూటీలలో ఓవర్ టైం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు రిలేషన్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఒక ప్రత్యేక అవసరంగా అనిపించింది. తనకి అలాంటి ఫీలింగ్స్, అలాంటి అవసరం కానీ ఫీలింగ్స్ కానీ ఏమీ లేదు. ఎందుకంటే నాకు మళ్ళీ పొద్దున్న సొసైటీలో ఏదైనా అవసరం ఉంటే ఏంటంటే
ఏం లేదు మాట్లాడడానికి సబ్జెక్ట్ లేదు. రైల్వే మొత్తం బూరలో నెంబర్లు ఉంటాయి, ట్రైన్ నెంబర్లు. సో ఇక్కడ పోతే అక్కడ ఫంక్షన్ నైట్ డ్యూటీ చేసి ఇట్లా ముఖం పెట్టుకొని కూర్చోవాలి, ఏముంటుంది. సో రిలేషన్స్ మెయింటెనెన్స్ అంటే మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, ఇది అర్థం కావడానికి చెప్తున్నాను కానీ పోలిక కాదు, అర్థం కావడానికి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మనకు వెంట్రుకలు ఉంటాయి శరీరం అంతా రకరకాలుగా, ఏ వెంట్రుకను ఎంత పెట్టుకోవాలో అంత పెట్టుకుంటున్నాం. కొన్ని పెరుగుతాయి, కొన్ని పెరగవు, కొన్ని అవసరం ఉంటాయి, కొన్ని అవసరం ఉండవు. అది ఎంత ముఖ్యమో ఎలా పెట్టుకుంటామో రిలేషన్స్ కూడా అలాగే మెయింటైన్ చేయాలి. నాకంటే చిన్నవాళ్ళకి చెప్తున్నాను, పెద్దవాళ్ళకి కాదు, క్షమించండి. రిలేషన్స్ కూడా మనం వెంట్రుకలు ఎలా పెట్టుకుంటామో అలాగే రిలేషన్స్ అంటే పని మనిషే కావచ్చు, పక్క ఇంటి వాళ్ళే కావచ్చు, 20 ఏళ్ళైనా అలాగే ఉంటారు. మా మామ ఉన్నాడు, మొన్న పరిచయం అయ్యాడు, చాలా ఆత్మీయం అయిపోయాడు. పక్కింటాను 20 ఏళ్ళ నుంచి 20 అలాగే ఉన్నాడు. సో అట్లా ఉంటాయన్నమాట మన బంధాలు, అన్నీ ఒకేలా ఉండవు. ఇంకొకటి ఏంటంటే పెళ్ళి కావాల్సిన వాళ్ళకి, ఈ మధ్యన పెళ్ళైన వాళ్ళకి చెప్తున్నాను, అర్థం చేసుకుని చిన్న వాళ్ళకి. స్త్రీ అంటే ప్రకృతి, మరి మరొక సృష్టి చేయగలిగేది. ఆ ప్రకృతిని మనము పురుషుడు అనేవాడు పరిరక్షించాలి, ప్రకృతి నుంచి కాపాడుకోవాలి, ప్రకృతి ప్రకారం నడుచుకోవాలి. సీజనల్ ఎమోషనల్ స్త్రీ అది లేకుంటే అంటే ఆ సృష్టి లేకుంటే మనము ఎవరు లేము. సో స్త్రీకి అంత విలువ ఇవ్వాలి, కానీ పురుషుడు మాత్రం ఫోకస్. స్త్రీ ఎందుకంటే సృష్టి కాదు కాబట్టి సీజనల్గా ఉంటుంది, ప్రకృతి ఇలాగే ఉంటుంది, స్త్రీ కూడా అలాగే ఉంటుంది. పురుషుడు మాత్రం ఫోకస్గా ఉండగలడు, ఉండాలి. ఉంటేనే ఒక పని అవుతుంది, ప్రకృతితో డిస్టర్బ్ అవ్వకూడదు, ప్రకృతి ప్రకారం మనం పని చేసుకోవాలి. సో అప్పుడే ఇవన్నీ చేయగలం. సో ఇక్కడ ఇది ఉన్న రప్చర్లు అనేవి ఉంటాయి మామూలుగా. సో ఇది మాకు కూడా ఉన్నాయి, నాకు ఇవన్నీ ఆస్పిరేషన్స్ ఉన్నాయి, తనకి ఏమి లేవు. సో సో మనం బయట తిరుగుతుంటాం కాబట్టి ఇవన్నీ ఉంటాయి. అలాగే ఏంటంటే కంపారిజన్స్, కాంపిటీషన్స్ అవి ఉంటాయి. అది అర్థం చేసుకుంటే ఇద్దరికి బాగుంటుంది. నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఫిజికల్ లిమిట్స్ ఉంటాయి కదా, ఫిజికల్ లిమిట్స్ దాటి మనం ఏదైనా పోయినామంటే బాడీ డ్యామేజ్ అవుతుంది. హెర్నియా లాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి, డాక్టర్ ఉన్నట్టున్నారు. సో బాడీ లోపల చాలా ఉంటాయి, 72,000 నాడులు ఉంటాయి. ఏదో ఒకటి డిస్లోకేట్ అయినా కూడా మనకి పెయిన్ వస్తుంది. సో ఫిజికల్గా లిమిట్స్ దాటితే అది వస్తుంది. ఎమోషనల్గా లిమిట్స్, మెంటల్గా లిమిట్స్ ఉంటాయి. ఎమోషనల్ లిమిట్స్ దాటితే ఎంజైమ్స్, హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది, బాడీ డిసీజ్ అయిపోతుంది. అట్లాగే సైకలాజికల్గా కూడా లిమిట్స్ ఉంటాయి, వాటిని దాటితే డిసప్పాయింట్మెంటు, తర్వాత ఫ్రస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళిపోయి లైఫ్ మొత్తంగానే అయిపోతుంది. సూసైడల్ అటెంప్ట్ లేకపోతే మర్డర్ ఇంటెన్షన్ అలాంటివి వస్తాయి. నెక్స్ట్ ఏంటంటే లైఫ్ లోపల మనము ఒకటి స్పోర్ట్స్లో కూడా ఎన్నో కేటగిరీస్ ఉంటాయి. లైఫ్లో కూడా మన కేటగిరీలో మనం ఉంటే ఫెయిల్యూర్ అనే క్వశ్చన్ రాదు. సో మన కేటగిరీని మనము తెలుసుకోవాలి, అది కేటగిరీలో ప్లే చేస్తే మనం ఫెయిల్ కాదు. సో 100% సక్సెస్ఫుల్. మన కేటగిరీ ఏంటి, మన లిమిట్స్ ఏంటి, మనకి ఏంటంటే అది తెలుసుకో, ఫైనాన్షియల్గా కానీ, స్పిరిచువల్గా కానీ. నెక్స్ట్ మనకి సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ అనేది లేదనుకోండి, మనల్ని డిసీజెస్ కంట్రోల్ చేస్తాయి. మనం సెల్ఫ్ డిసిప్లిన్ లేకుంటే డిసీజెస్, డాక్టర్స్, మెడిసిన్స్ మనల్ని కంట్రోల్ చేస్తాయి. అది ముందు తెలుసుకుంటే అవసరం అనేది ఉండదని తెలియజేస్తున్నాను. If you want, if you don't live life, you will die for death. ఇంగ్లీష్లో చెప్పాను, నా తెలుగు మీడియం స్టూడెంట్. అంటే మీరు జీవితాన్ని జీవించకుంటే, ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా, నాకు ఇంకా జీవితం అంటే ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. నేను 9 ఏళ్ల వయసులో మా క్లాస్మేట్, 8-9 ఏళ్ల వయసులో మా క్లాస్మేట్ మళ్ళీ చూడలేదు. ఎలా ఉంటుందంటే హాఫ్ లంగా, హాఫ్ లిగర్, బొమ్మ గీస్తే ఎలా ఉంటుంది, 2 చోట్లు వేసుకొని అది చూసింది అప్పుడే.
అంటే ఇప్పుడు నాకు 59 ఏళ్ళు 55 ఏళ్ళు. సో 50 ఇయర్స్ బ్యాక్ చూశాను. రీసెంట్గా గెట్ టుగెదర్ అయింది మా ప్రైమరీ స్కూల్ది, దానికి రాలేదు. తర్వాత తను చనిపోయింది. తనకి నేను 17,000 ఇచ్చేటట్లుగా నేను చేశాను. మా ఫ్రెండ్ ఇక్కడే ఉన్నాడు, వెంకటరమణ ఆర్గనైజర్. సో అప్పుడు వాళ్ళది యాక్చువల్గా గుడిసే అనమాట. నేను వాళ్ళ ఇంటిలో స్కూల్ పక్కలే ఉంటుంది, వెళ్ళి చూస్తే అది ఒక పూరి గుడిసే. నాకు కొంచెం పెయిన్ అనిపించింది అప్పుడు. సో ఇప్పుడు మన కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తే ఆ పెయిన్ అనేది పోయింది. ఇది లైఫ్ అనమాట. ఈరోజు నేను ఇన్ని చేసి కూడా ఈరోజు చెకప్ వెళ్తాం, ఎవరైనా డాక్టర్ 100% హెల్తీగా ఉన్నాను, స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను. 30 ఏళ్ళ వయసులో ఉన్నదానికంటే ఈరోజు నేను స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను. ఆ ఎనర్జీ లేకపోవచ్చు కానీ వయసులో ఉన్న ఎనర్జీ ఈరోజు స్ట్రాంగ్గా ఉన్నాను. ఏంటంటే లైఫ్ అదే. అయితే మనం జీవితాన్ని జీవించకుంటే చనిపోవడానికి చావాల్సి వస్తుంది. అంటే ప్రాణం ఈజీగా పోదు. నేను థ్యాంక్ గాడ్, నేను ఇప్పుడు ఈరోజు ఈ స్టేజ్ మీద నుంచి థ్యాంక్ గాడ్ నాకు ఇంత లైఫ్ ఇచ్చావు, ఐఎమ్ రెడీ అని చెప్పవచ్చు అనమాట. సో మీకు ఇక్కడ కాదు, మీకు అంటే ఏం చెప్పాను ఏంటంటే ప్యాకేజీలు ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు అందరూ కూడా. ఈ బేసిక్గా ఇప్పుడు ఏవైతే ఉన్నాయి బాధ్యతలు కానీ ఇవి కానీ రుణాలు కానీ, తర్వాత జీవితం భవిష్యత్తులో ఎంత ఉంటుందో అనుకోకుండా ప్యాకేజీలే జీవితం అనుకొని వెళ్ళిపోతున్నారు. తర్వాత చూస్తే ఒక్కొక్కరిని చూస్తున్నాము ఎంత రోజు పేపర్లు మన దాంట్లో కూడా జరిగినాయి, చాలా మందికి తెలుసు. నేను ఏంటంటే ఒక ఫార్ములా చేసి నేను చెప్పాను చాలి. తర్వాత ఇది ఓకే, నాకు ఇంత సమయం ఇచ్చి నాది ఇన్నందుకు, నా మనసులోని ఈ మాట చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చినందుకు అందరికీ మరొకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుంటూ, ఎవరికైనా ఇది ఏమైనా హర్ట్ అయితే బాధ పెట్టింటే క్షమించమని వేడుకుంటూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇక్కడ మిడిల్ ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీది నాది, ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది, ఒక్క క్షణం నిన్ను వీడి నేనుండలేను, ఒక్క క్షణం నీ విరహం నీ తాళలేను, ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీది నాది, ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది. ఉన్నమి వెన్నెలలోనా పొంగును కడలి నిన్నే చూసిన వేళ నిండులు చెలిమి, నువ్వు కడలివైతే నీ నదిగా మారి చిందులు వేసి వేసి నిన్ను చేరనా చేరనా చేరనా. ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీది నాది, ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది.
సగమై ఎప్పుడు నేనుండాలి ఓహోహోహో, నీ ఉన్న వేళ ఆ స్వర్గమేళ. ఈ పొందు ఎల్ల వేళలందు ఉండని 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 ఎన్నెన్నో ఎన్నెన్నో జన్మల బంధం నీది నాది. ఎన్నటికీ ఎన్నటికీ మాయని మమత నాది నీది. ఒక్క క్షణం తినువే నేనుండలేను. ఆహాహాహా. ఓహోహోహో. అనగా అనగా మొదలు మీతోనే మీలోనే కలిసున్నా కాలం కదిలే వరకు మీతోనే కొనసాగే కలగన్నా నీ వలనే నేనున్నా నా విలువే నీవన్నా జగమేలే నా హృదయాన్నేలే జానకి వినువే ప్రియమిథునం మనలా జతగూడే వరమై ఇరువురిదొక దేహం ఒక ప్రాణం మన కథనం తరముల దరిదాటే స్వరమై పలువురు కొనియాడే కొలమానం అయోధ్యను మించినది అనురాగపు సామ్రాజ్యం అభిరాముని పుణ్యమిగా అవనిజకి సౌభాగ్యం తమ వెళ్ళే శోభిల్లే ఆనారిని నేనేలే పతివ్రతలే ప్రణమిల్లే గుణసుందరివే నీపైనే ప్రతి ధ్యాస నీతోనే తుది శ్వాస జగమేలే నా హృదయాన్నేలే జానకి వినువే ప్రియమిథునం మనలా జతగూడే వరమై ఇరువురిదొక దేహం ఒక ప్రాణం మన కథనం తరముల దరిదాటే స్వరమై పలువురు కొనియాడే కొలమానం వధువేమో అలమేలు వరుడట శ్రీవారు మనువాడి కలిసారు చెలిమి కలిమి ఒకరికొకరు ఈ జంటను దీవించగా దేవతలందరి నోట పలికిన చల్లని మాట శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి శతమానం భవతి
పనస కట్టు కుంకుమ బొట్టు కంచి పట్టు పంచే కట్టు అల్లుకుంది అనుబంధము మమతలు ముడివేస్తూ తను తన తాళి బొట్టు ఆమె తన ఆయువు పట్టు ఏకమైంది దాంపత్యము 7 అడుగులు వేస్తూ నాలో సగం నీవంటూ నీలో సగం నేనంటూ జనుమలు జతపడు వలపుగ ఇరు మనసులకొక తలపుగ కలగలిసిన ఒక తను శతమానం భవతి శతమానం భవతి అందగాడు అందరివాడు అందుబాటు బంధువు వీడు రేవు పక్కరే పల్లెకు నచ్చిన చెలికాడు పంచదార నవ్వుల వాడు పాతికేల పండుగ వీడు తాతయ్యకు నానమ్మకు నమ్మిన చేదోడు ఉక్కు పాలే గోదారై ఊపిరిగాలే గోదారై గలగల పరుగుల కలలుగా అలలెగసిన తన